सीते ने कि छल अवल्ले कीते ने तीले नाल तीला वखरा है हुन वैरी चुप चपीते ने ए तंबू विछड़ियां यादां दे। सत श्री अकाल ते आदाब। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आया। नाज़रीन, साडे पंजाब दी एक पहचान ये भी है कि इन्हें सोचण ते लिखण वाले लोकां दी एक खेप तैयार कीती है। अगर असीं अपने पंजाब दे वसेब दी ओदी रेतल दी गल करिए ते साडे शायर अदीब ते लिखारी इहनूं जिंदा रखे होए ते साडे अज दे मेहमान इस वजह तो भी खास ने कि उन्होंने अपने शब्दों के नाल इस कल्चर नूं, पंजाब के कल्चर नूं प्रमोट किया। पंजाब आर्ट काउंसिल के डायरैक्टर सोफिया वेदार साहिबा साडे नाल मौजूद ने। असीं इन्हां नाल गलबात करांगे, पंजाबी ज़बान ते भी गल करांगे ते इन्हां दे अदब के लिहाज नाल की काम ने उहदे उत्ते भी असीं गुफ्तगू करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल? मेरी तरफों भी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत आदाब। अच्छा मैम, सब तो पहला सवाल जिहड़ा है कि लोकां दे ज़हनां 'च एक तासुर हैगा है कि शायद जिहड़ा हैगा गॉड गिफ्टेड हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਖਲੀਕੀ ਮਾਦਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਜੋਹਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼, ਆਪਣਾ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਨੀ ਆ ਬਨਿਸਬਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਮੇਕਸ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਵਿਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਸਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। एक ऐसी खिच जिद्द तक तुसी पहुंच नहीं सकते और एक ऐसी हिजर दी कैफियत जिहड़ी तुहानू अपने पुरखां तो लैके अपनियां अगलियां नस्लां तक अपनियां हड्डां तो हुंदी सराहत हुंदी तुहानू तुहाडे अंदर पहुंचदी है ते तुसी अगे मुंतकिल करके जांदे हो। ये चीज़ तुहाडे तो लिखांदी है। वगरना लोकी जिस्मां नू उठांदे ने, नुआंदे ने, धुआंदे ने, सुआंदे ने, खुआंदे ने, उन्हां दीयां ज़रूरतां पूरीआं करदे ने। तखलीकी जरूरत नू पूरा करने लई हिजर दी कैफियत होनी बड़ी जरूरी है। यही साडे बाबियां ने भी यही वरती है। अच्छा मैम, असी कोई भी जो इंटरव्यू करते, किसी नाल गलबात करते, किसी शायर दे नाल ते साडी असी उहदी जिंदगी दे मुतलक पुछदे तुसी की कीता, फिर तुहाडा सफर किद्दां रहा, ये सारा कुछ गूगल ते विकीपीडिया ते पिया होंदा। असल जिहड़ी मेन मुद्दा है वो ये वा कि असी सोशल इशूज़ की गल करिए, असी समाजी बुराइयां ते गल करिए, क्योंकि शायर जिहड़ा वो सर्जन है माशरे दा। मैं तो ये समझदा अदीब, शायर, लिखारी वो सर्जन हुंदा माशरे दा। अजकल सोशल मीडिया ते या कोई भी मीडियम आ लोकां तक रसाई दा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गैर ਮਿਆਰੀ ਮਵਾਦ बड़ी तेजी ਨਾਲ गर्दिश कर रहा है। गैर ਮਿਆਰੀ मैं इंज कहांगा कि बड़े बड़े शायर है ने लेकिन सामने नहीं है। मतलब अगर किसी ने ईद का शेर भी लिखना ना तो उन्हें हिजर का ही लिखना। ईद तो खुशी का दिन है कि मतलब एक मखसूस मौजू मुहब्बत ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਾइक कर रहे ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तेरी अदा पे लानत, तेरी फलां पे लानत, ਇਹ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं देखो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਦਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਤਨਾ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਚਵਾਨ ਆਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ ਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮ ਪਾਲੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਕਸ ਵੇਖਣ ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਲੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਅੰਗਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕੋ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਗਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੇ ख्वाजा फरीद तक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਆਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਲ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਆਇਆ? ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੇ ख्वाजा फरीद तक, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਅਬਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 7 ਸੂਫੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਫੀਆ ਬੇਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਖਲੀਕੀ ਤਰਜਮਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਡੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਤਹੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਫੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਨਕੀਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦ। ਉਹਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਤਾਨ ਲਾਈ, ਉਹ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਲਮਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿਲਾਨੇ ਨੇ ख्वाजा गुलाम फरीद, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज सन, मुंह धूड़ मिटी सर पाए सारा नंग नमूज न जाए बन जाए, हथों उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज ना मिलता, सुन ए इंतहाई यकताई, सुन ए अमीक राजों के खालिक, मैं भी तन्हा हूँ मेरा भी कोई शरीक नहीं। एक ऐसा कलाम सी कि फिर दिल बहंदा ही चला गया मेरा। 3 साल मैं इस तर्जमे च गुजारते, एक किताब बड़ी मकबूल हुई, बड़े एडिशन छप गए, दिल हाले भी भिजिया रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਫਸਰੀ ਚਾਕਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
और फिर पता चलता सी कि ये कितने बड़े लोग सन और इन्होंने कितनी बड़ी तस्कीन दी दुनिया इजाद कर ली सी। बिल्कुल। और वो मौजूद है जो बहुत कमजरफी का दौरा पैंदा है तो मैं सैयद पीर वारिस शाह नूं पढ़नी आ सुभान ते जो मैनू उदासी डिप्रैशन या दिल नीवा लैंदा उदों मैं बाबा बुल्ले शाह दी अपबीट शायरी पढ़नी है जेड़ा इनकार करदा चला जाता है हर चीज तो। ना मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दियां रीता ना मैं मूसा ना फिरौन वो किसी चीज ते नहीं खड़ा हो रहा वो चीज फिर उत्ते चुक लैंदी है इंसान नूं। फिर वो एक लगता है चबूतरे दे वो कह रहे हैं बैठा इश्क सान हल के ही कीती लोग मरिंदे ताने ए भी बेनियाजी दिल खोल के हसना अपने आप पे जेडे रोंदे चेहरे होंगे ना कि मेरे हो गया वो हो गया मैंने नहीं अच्छा लगता। ये चीज़ां सन जिन्हां ने अज भी हौसला दिंदियां ने कि अपने आप नूं उन्हां चीज़ां चों कड्ढण लई मैं सहारा लैनी आ इन्हां बाबियां दा। और बहुत अनरोमांटिक जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰੋਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਿਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰਾਵਟ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੂਲੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਕ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂੰ तो ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੱਕਰ ਦੀਦ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਦ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। फिर एक अख अंदर नूं खुलदी एक बाहर नूं खुलदी है। फिर इन्नियां सोहणियां सोचां इहदे अंदर जन्म लैंदियां ने। फिर सब चों वध जदों विजडम दी लोड़ हुंदी है फिर मियां मुहम्मद बख्श नूं पढ़नी आ कि उन्हां दा सोहणा डाडा कलाम जिहदे विच ओह कहंदे ने कि नक नकेल ना हटन देंदी मन्ना जो फरमांदा। एक खुद सपुर्दगी और जिहड़ी कैफियत है खसूसन उन्हां दी अपने आप नूं दूजे दे कंधे ते ढा देण दी सुट देण दी वो एक कैफियत जो फर्क है बेख्तियारी च ते अपनी मन मर्जी दे नाल अपना मत्था टेकन च वो फर्क को वाज़े कर दिंदे ने। इन्हां ने इन्हां सूफियां च ते आम इंसानां च ये फर्क है कि इन्हां दे ये इशनान करदे ने समंदरां दा जी ये मत्था टेकदे ने पहाड़ां दीयां चोटियां ते ये किते खलोंदे नहीं किसी एक मजहब दे उत्ते। बिल्कुल। इन्हां दा मजहब भी बड़ा इश्क दा हैगा। अच्छा मैम पंजाबी ज़बान दी असीं गल कर रहे सी 5000 साल पुराने असीं पंजाबी 5000 साल तो असीं पंजाबी हैं ते 73 साल तो असीं पाकिस्तानी हैं। ठीक है कौमी ज़बान कोई भी ज़बान असी जो भी किसी ज़बान की गल करते सी बाकी ज़बानां दी जिहड़ी हैगी है इज्जत करना या ताज़ीम करना साडा फर्ज हैगा। बट पंजाबी मेरे ख्याल नाल तो तुसीं डिसएग्री भी कर सकते हो कि मेरे ख्याल दे नाल लगदा है कि पंजाबी नूं वो मुकाम नहीं मिल पा रहा सरकारी लैवल पे नहीं मिल पा रहा सरकारी ज़बान च शामिल नहीं हैगा। दूसरा इहनूं रोज़गार दे नाल नहीं जोड़िया जांदा मतलब तुसीं जाओ ते एमए पंजाबी वाले तुहानूं बहुत कम लोग मिलणगे जबकि बोलन वाले जिहड़े आ वो भी घट ने। जो असीं किसी अच्छी जगह ते जाईदा फौरन साडे मूंह तो उर्दू ते इंग्लिश छड़ना शुरू हो जांदी लाइक अ रेस्टोरेंट या तुसीं शॉपिंग मॉल वगैरह जांदे हो। पंजाबी नूं किद्दां असीं चुक सकदे हां या पंजाबी नूं किद्दां असीं तां लिया सकदे तुहाडी नज़र च? मेरे ख्याल च पंजाबी नूं किसी सहारे दी जरूरत नहीं है। ठीक है। जदों दिल ते चोट पैंदी आपे चीखां निकलदियां ने। हाँ और जिहड़ी होका है वो तुहाडा विंदा नहीं है कि तुसीं उर्दू के अंग्रेजी दे विच और एहसासे कमतरी अगे बड़ा पिछे ले जा चुके हैं और माजरत खाना अंदाज जिहड़ा है इन्हें बड़ा वट्टा लगाया है साडी जात नूं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ कि पंजाबी इन्नी जोरावर है ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਤੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਰਗਦ ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਰਸ ਚੂਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲਤ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਸੱਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹਰਾਲ ਬੁਲੰਦ आहंग ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਦੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਦੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 8 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਵੇਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਫਜ਼ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਐਂਕਰ ਬਣੋਗੇ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤਲਫਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਸਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਡਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। हकीकत है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯੂ نو ਆਪ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੋ ਇਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬਕ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸੀਨ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਅਨ ਥੀਸਿਸ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੈਨੂਅਨ ਥੀਸਿਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ PhDਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੇ
ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਰਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਾਤਿਹੀਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਟੰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਜਨਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਇਆ ਖਰਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਲਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੜ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ में ਆਏ थे। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੱਜ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਖੂਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਫੇਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। 47 ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਬ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਇਆ, 57 ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਦਬ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਥੋੜੇ ਫੰਡ ਦੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਨਾਬਲਦ ਨੇ, ਹਰ ਮਿਸਰਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਜ਼ਮ ਗਲਤ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਛਾਣ। ਹੀਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੇ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਨੇ पंजाब पंजाब च आए पंजाब से। कुरातुल हैदर ने लिखा कि पंजाबियों को पता नहीं क्या शौक है उर्दू में शायरी करने का। हाँ। लेकिन मैंने इतना अच्छा लगा, उन्हें कहा कि इकबाल अपने आप को इकबाल कहते थे। ठीक है, एक बनियान ते तहमत बन के मोंडे ते तखलीक दी रिदा रख के एक शख्स तनहा मंजी ते बैठा है और पूरा इंडिया उन्हें अगे लाया है। हाँ। तो पंजाबी है ना। हाँ बिल्कुल। पंजाबी चाहे तो फिर उर्दू च भी एडी सी शायरी कर सकता है। पंजाबी च तो ने करनी है। ते तुसी की एक पैगाम क्यों दवोगे, क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट जेड़ा हैगा वो लंबा अगर हो जाए ना कोई देखता ही नहीं। एक ते भी लंबियां सी ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ 30 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੇਸਬਰਾਪਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸਲਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 5-7 ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, बेटा उर्दू बोलो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਵੀਕਨ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਮ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥ ਪਰ ਹਾਥ ਧਰੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰੇ ਫਰਦਾ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ, ਫਿਰ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋਹ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।